Good morning, student. In last lecture, we have discussed about EMI, that is equated monthly installment, and its meaning. Also discussed about the first method of calculating EMI, that is flat interest rate method, and we calculated EMI with the help of flat interest rate method. Okay, so calculation of EMI by using flat interest rate method is very simple, because here we simply use the formula of simple interest, and then that means the principal under amount under simple interest rate method, that is A is equal to P into bracket 1 plus Rn upon 100, and we find out the amount by using this formula and just divide the A upon K is the number of installment, okay, number of months. So we find out the EMI by using flat interest rate method by using this formula. Now, the second method of calculating EMI is reducing balance method. So, under reducing balance method, in this method, the EMI is computing using a method in which the outstanding principal, that means outstanding principal is considered under this method, means only outstanding principal, okay, is reduced as you pay and the interest charge on the outstanding balance. That means the arrangement make under this method, we have just paid interest on the remaining outstanding balance. Banks or any financing company use a different time period to calculate the outstanding principal. That means the different period means annual reducing, monthly reducing, or daily reducing method. But when we discuss about the equated monthly installment, here monthly reducing is considered. Okay, under the reducing balance method, the following formula is used. The EMI can be calculated by using the formula for EMI by using the reducing balance method. Here P means principal, or V means present value. Present value means the principal, okay, and future value means the amount. Amount is the future value, because we bank lend the present uh, specific loan to that particular borrower is called the principal. So this is the present value, okay, at present value, and bank charge some interest on that particular principal. When we added interest into principal value, then it become a amount which is paid by borrower in future. That's why amount is called the future value. So P or V is equal to X. Here X is a EMI. Okay, X is a EMI. So we have to find out the X. This is the that is the missing figure. That is X. X is the missing figure. Then I. What is I? Look at X. X is equal to EMI, amount of installment. Okay. So we should find out the X under these examples. Okay. Then I upon I is the rate of interest. Rate of interest. We use the R for rate of interest, but here I is equal to rate of interest per rupee per month. Per rupee per month. That means here we have to calculate the that means annual interest should be converted into per rupee per month. Okay, per rupee per month, because your interest is given for 1 year, okay, in general, but we should convert it into per rupee per month by using the I. How to calculate the I? The formula of calculating I is equal to R. R is the rate of interest. For example, here your rate of interest is
20%. So R is equal to 20 upon 100. So out of 100 per rupee. That's why we divide the 100. Multiple by your R is given for 1 year. That's why you should multiply it by 12. So 100 multiple by 12, that is 1200. So when you calculate I, you should use the formula I is equal to R upon 1200 always. Okay, 1200 is taken in every example. R should be changed because it should be sometime 12%, 8%, whatever given in your example. Okay, so R is equal to 1200. So this is the formula of calculating I. So present value or principal is equal to X. X is the EMI. So this is the missing figure. You should find out the EMI by using this formula upon I. I is equal to per rupee rate of interest per rupee per month into bracket 1 minus into bracket 1 plus I. Again I is repeat here. Okay, I means rate of interest per rupee per month. Okay, upon raised to minus n, raised to minus n. But here n should be in months. Okay, for example, in your example, your n tenure is 80 years. Okay, tenure is 8 years, but here n is equal to how many months of 8 year? So 8 years multiplied by 12 months, because in every means 1 year should be have 12 months. Okay, 1 year have to be 12 months. That's why 8 multiplied by 12, that is okay, 8 multiplied by 12, 96 months. So here n is equal to 96, number of installment, number of months. Okay, so this is the formula of calculating EMI by using the reducing balance method. Okay, इथे आपण आता एक्झाम्पल घेऊया. फॉर्म्युला कळाला तुम्हाला, P इज इक्वल टू एक्स मायनस आय. एक्स काय तुमचा इथं EMI आहे, तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा. आय काय इथे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, सॉरी पर रुपी पर मंथ. हा सिम्पली तुम्हाला कसा कॅल्क्युलेट करायचा, जो रेट आर दिलेला आहे तुम्हाला, आर ला 1200 ने डिवाइड करायचंय. आर ला 1200 ने काय करायचं, डिवाइड करायचं. एक्स मायनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय आय. आय इज इक्वल टू आर अपॉन 1200 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 1 प्लस आय. इथं आय परत रिपीट झाला, ब्रॅकेट कम्प्लीट, रेस टू मायनस एन. आता इथं एन म्हणजे तुम्हाला डेटा तुमचा इयर मध्ये दिलेला असेल, तो तुम्हाला मंथ्स मध्ये कन्वर्ट करायचा. इथे किती मंथ्स येतात त्या इयर मध्ये, ते सपोज 3 इयर असेल तर 3 इयर मल्टिपल बाय एका वर्षामध्ये मंथ्स किती, 12 मंथ्स. सो 3 मल्टिपल बाय 12, दॅट इज हिअर एन इज इक्वल टू 36. ओके, मायनस 36. ह्या पद्धतीने ते घ्यायचं. लक्षात आलं. आपण एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, हे एक्झाम्पल घेऊयात आपण. काय ते find the EMI on a loan of rupees 1 lakh. Okay, here P is equal to 1 lakh. P or V, present value or principal amount. Principal, what is principal? Rupees 1 lakh. Okay, EMI तुम्हाला फाइंड आउट करायचा. EMI म्हणजे काय आला इथे, X आला. काय आला, X फाइंड आउट करायचा. 1 lakh काय दिले तुम्हाला, P दिला. काय दिला, प्रेझेंट व्हॅल्यू दिली. देन टू बी पेड इन 12 इयर्स, म्हणजे एन किती दिला तुम्हाला, 12 इयर्स दिला. यस प्रसाद, प्रसाद जगताप, यू हैव एनी क्वेरी? ओके ओके guys, sorry. दिसतंय आता. ओके, थँक्यू जगताप. Example, find the EMI on a loan of rupees 1 lakh.
ओके, इथं काय फाइंड आउट करायचं तुम्हाला, ईएमआय फाइंड आउट करायचा. ईएमआय म्हणजे काय, इथे एक्स फाइंड आउट करायचा, म्हणजे फॉर्म्युलामध्ये एक्स फाइंड आउट करायचा तुम्हाला. ओके, ऑन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख, इथं लोनची अमाऊंट किती तुमची 1 लाख आहे, दॅट इज P is given. Okay, so P is equal to 1 lakh. P is equal to 1 lakh to be paid in 12 years. Again, N is given. What is N? 12 years. But here we should need convert N into months. So how many months of 12 years? 12 years multiplied by 12 months. जे 12 वर्ष आणि एका वर्षामध्ये 12 महिने म्हणजे 12 ने गुणायचं. सो 12 मल्टिपल बाय 12 जे काय येईल ते, 12 मल्टिपल बाय 12 जे काय येईल ते म्हणजे 144 येतील ते, बरोबर, 144 येतील. विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ॲनम. आता तुम्हाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ॲनम दिला, तो तुम्हाला काय करायचा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके पर रुपी पर मंथ करून घ्यायचा. काय करायचा, पर रुपी पर मंथ करून घ्यायचा. आणि मग तो कसा करायचा, रेट ऑफ इंटरेस्टला 1200 ने डिवाइड करायचं. बघा इथे मग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आहे आणि त्याला 1200 ने काय करायचं, डिवाइड करायचं, तर ते कॅल्क्युलेट होईल. आणि ऑन द लोन आउटस्टँडिंग ऍट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ. ओके, म्हणजे रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड सांगता. आउटस्टँडिंग बॅलन्स याचा अर्थ रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड वापरा असं त्याचा अर्थ होतो. कारण इथे कुठेही रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड वापरा असं म्हटलेलं नाहीये. इथं फ्लॅट रेट इंटरेस्ट वापरायचा का रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड वापरायचा, तर इथं ऑन द लोन आउटस्टँडिंग ऍट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, हा हे जे सेंटेन्स आहे याचा अर्थच तो रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड होतो. आउटस्टँडिंग बॅलन्सचा अर्थ रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड. ओके, आपण इथे बघा घ्या सोल्युशन. P is equal to 1 lakh, N is equal to 12 years, N is equal to 12 years. मग 12 मल्टिपल बाय 12 म्हणजे N किती आला, 144 मंथ्स आला, बरोबर. देन I is equal to 10% per annum. So how to calculate I is equal to R upon 1200. म्हणजे इथे ह्या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करतो ते खरं. इथे आर किती तुमचा, आर तुमचा 10 आहे. मग बघा बरं, कॅल्क्युलेट करा कॅल्सीवर, मला आन्सर सांगाल किती येतं, आन्सर सांगाल, आन्सर सांगाल. यस, प्रत्येक जण कॅल्क्युलेट कराल. 10 अपॉन 10 डिवायडेड बाय 1200 किती येतं बघा, 0.0083 येतं, बरोबर ना. 0.04 डिजिट पर्यंत घ्या, ते येते आन्सर. नाही 0.00 नाही घेऊन चालणार, 4 डिजिट पर्यंत. गवळी प्रतीक्षा बरोबर कॅल्क्युलेट केलंय तुम्ही. बऱ्याच मुलांनी चुकवलं ते. 1200 1200 ने डिवाइड करायचं, 120 ने डिवाइड करायचं. पूजा तुम्ही 120 ने डिवाइड केलं, 1200 ने डिवाइड करायचंय. ओके, बघ आलंय बरोबर. काळजीपूर्वक कॅल्क्युलेट करायचं. 120 नाही 1200 आहे, तर हे आन्सर त्या ठिकाणी आलं. आणि एक्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. मग आता इथे आपण फॉर्म्युला घेतला, P is equal to x upon I into bracket I minus into bracket 1 plus I raised to minus n bracket complete. ओके, मग आता इथं P किती दिलेला आहे बघा बरं तुम्हाला, 1 लाख दिला. एक्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. आय तुम्ही फाइंड आउट केला आता. आय किती फाइंड आउट केला, 0.0083. दिस इज युअर आय इंटू ब्रॅकेट आय. बघा परत तुम्हाला काय दिला, सॉरी इथे 1 या, इथे आय झाला माझ्याकडून, सॉरी 1 इथे 1 मायनस आहे, 1 मायनस आहे, एक्स्ट्रीमली सॉरी. 1 मायनस 1 प्लस आय किती इथे बघा, हा आहे 0.003 0.0083 ब्रॅकेट कंप्लीट.
आणि रेस टू मायनस एन किती 144. ओके, सो हे आपण इथे स्टेट करून घेतलं. मग तिथं 1 लाख इज इक्वल टू हे ऍज इट इज राहील इथे 1 मायनस ओके 1 मायनस इंटू ब्रॅकेट बघा 1 प्लस त्याचं बेरीज करून घेऊयात 1.0083. ओके, सिम्पली त्याचं सम करून घेतलं आपण आणि रेस टू मायनस 144. इज इट क्लिअर? आता पुढच्या नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करूयात आपण, हे 0.0083 इथे डिवाइड आहे, तिकडे गेल्यानंतर मल्टिपल होती, इकडे त्याला मल्टिपल करूयात आपण. इज इक्वल टू इथे एक्स शिल्लक राहील इंटू ब्रॅकेट ओके 1 मायनस. आता बघा हे सॉल्व करून घेऊयात. तुम्हाला मी लास्ट टाइम शिकवलंय कॅल्सीवर, हे कसं सॉल्व करायचं एवढं. तुम्हाला कॅल्सी अलाउड आहे कारण मॅन्युअली एवढे मोठे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला जमणार नाही आहेत कॅल्क्युलेट करायला. सो जस्ट सिम्पली तुम्ही कॅल्सीवर काय करणार आहात, हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी इज इक्वल टू प्रेस करणार आहात, इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट करणार आहात 1.0083. त्याच्यानंतर तिथे साइन आहे बघा असं. ओके, हे साइन प्रेस करणार आहात कॅल्सीवरचं आणि पुढे किती आहे -144 प्रेस करणार आहात इज इक्वल टू, बघा किती आन्सर येतं. आन्सर तिथे फाइंड आउट होईल, आन्सर फाइंड आउट होईल. आन्सर पाठवा बघा 1.0083 रेस टू मायनस 144. किती ते आन्सर सांगाल मला. कॅल्सीवर करा, मोबाईलवर नका करू. 830 कसं येईल, 830 कसं येईल, हाऊ इट इज पॉसिबल. नाही कॅल्सीवर नका करू, कॅल्सीवर ते चुकतंय, कॅल्सीवर चुकतंय. सॉरी कॅल्सीवर कराल ते तुम्ही, मोबाईलवर नका करू. कॅल्सीवर जर तुम्ही ते कॅल्क्युलेट कराल ना, किती येतात बरोबर येतं का 0. बरं ठीक आहे 0.3041 इतकं आलं ना, बरोबर आहे ना.
बरोबर आलाय ना. ओके 0.3041 मायनस बघा इथे मायनस 0.34 सॉरी 0.34 सॉरी 3041 हे ह्या पद्धतीने आलं. मग इथे काय करा, हे मायनस करून घ्याल. बघा मग 1 लाख मल्टिपल बाय ते कॅल्क्युलेशन करून घ्याल. किती येतं बघा बरं ते 1 लाख मल्टिपल बाय 0.0083 830 आलं ते. ओके 830 आलं इज इक्वल टू एक्स आणि इंटू ब्रॅकेट किती आलं बघा बरं. 1 मायनस करा ते 1 मायनस 0.3041 ते तर 0.6959 बरोबर ना. ठीक आहे, दिसते स्क्रीन. हे आलं आन्सर इथे बघा 0.3041. ओके मग आपण काय केलं 1 लाख मल्टिपल बाय 0.0083 केलं कॅल्सीवर ते 830 आलं इज इक्वल टू एक्स एक्स ॲज इट इज घेतला इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 03041 केलं, एकातून हे मायनस केलं ते आलं 0.6959 इज इट क्लिअर. आणि मग आता इथे एक्स मल्टिपल आहे, हे आपण इकडे ट्रान्सफर करू म्हणजे डिवाइड होईल. ते काय होईल, डिवाइड होईल. $830 डिवाइडेड बाय 0 हे ट्रान्सफर केलं आपण, इकडे मल्टिपल आहे एक्स, हे मल्टिपलचं साईन नाही, हा एक्स आहे, हा काय एक्स आहे. एक्स इंटू ब्रॅकेट इथं एक्स मल्टिपल आहे, इकडे आल्यानंतर तो डिवाइड होईल म्हणजे किती आला तो 0.6959 म्हणजे आपल्याला जे कॅल्क्युलेट करायचं ते शिल्लक राहील इथे इज इक्वल टू एक्स. ओके जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा तो तिथे शिल्लक राहतो. आणि मग बघा बरं कॅल्क्युलेट करून किती येतं 830 भागिले 830 अपॉन डिवाइडेड बाय 0.6959 6959 किती आला तो 1192.70. एक्स. ओके ह्या पद्धतीने आलं ते. सो सॉरी 1192 आलंय लक्षात. तर ह्या पद्धतीने मग आता सेकंड एक्झाम्पल सोडवा बरं. घ्या इथे मग परत डिटेल्स घ्याल जे आहे ते. एक्झाम्पल लिहून घ्याल बरे. मिस्टर राम
ओके. आता इथं एन डायरेक्ट इक्वल इन्स्टॉलमेंट दिला, एन दिलेला आहे तुम्हाला मंथ मध्ये कॅल्क्युलेट करून, बरं का. इथे तुम्हाला 48 गुणिले 12 नाही करायचं, एन नाही दिलेलं, इक्वल इन्स्टॉलमेंट 48 दिलेले आहेत, ऑलरेडी इन्स्टॉलमेंट दिले आहेत तुम्हाला इथे. स्क्रीन कोणाला दिसत नाहीये? दिसते. घ्या बरं लिहून हे दोन एक्झाम्पल. इथे मात्र 4 इयर्स मध्ये दिला, म्हणजे याला मल्टिपल बाय 12 करण्याची गरज आहे. 8 डिवायडेड बाय 12 100, 5 डिवायडेड बाय 12 100. हे दोन जे एक्झाम्पल आहे ते मी इव्हिनिंगला परत एकदा मीटिंग शेड्यूल करतो, त्यावेळेस सोडवून देईल मी तुम्हाला. ओके, तुम्ही तो परत सोडवण्याचा प्रयत्न करा. इव्हिनिंगला परत एकदा लेक्चर ठेवेल मी. हा, ग्रुपवर तुम्ही लक्ष ठेवा, एक साधारणतः 5-6 वाजता. इथे आपण थांबूयात आता.